Good morning everyone. Today we are going to see about irrational number. So before going to that topic, last class enna paathom rational number na enna nu paathom. Rational number na enadhu, it is nothing but a ratio of two integers. So ratio na enadhu, we can write it as a divided by b. So a ingradhu ஒரு integer, b ingradhu ஒரு integer. Okay, for example 1/2 is a rational number. இது என்ன value, இதோட value என்னது 0.5. This can be represented in a number line. So now we are going to see a new topic which is relating to irrational number. அதாவது a number which will also have a decimal point. Okay, decimal point இருக்கும். But என்ன ஒரு வித்தியாசம்னு பார்த்தீங்கன்னா rational number will always have two types. Rational numberல ரெண்டு விதமா இருக்கும். Rational numbers can be denoted in two types. One is terminating. The other one is repeating. For example, let us consider the value of 1/2. What is the value of 1/2? நீங்க டிவைட் பண்ணி பாருங்க. 1 2 ஆல் டிவைட் பண்ணா என்ன வரும்? The quotient will be what? 0. 1 வந்து 2 ஆல் டிவைட் ஆகாது. So what we will do, we will add a 0 and we will put a decimal point. So how many times 10 will go? In 2. So it is 5 times. So the answer is 0. You check the remainder. இந்த இடத்துல இருக்க remainder பார்த்தீங்கன்னா it will become 0. இந்த remainder வந்து என்ன ஆயிரும்? 0 ஆயிரும். So இதே மாதிரி இன்னொரு இதை எடுத்துக்கிடுவோம். Let us consider 1 divided by 3. I am going to consider 1/3. So 1/3 னா எப்படி இருக்கும்? So you see, whether 1 is divisible by 3? No. So we will write 0. We will put a decimal point. So we will add 0. Here we will put a decimal point. 10 எத்தனை டைம் 3 ல போகும்? It will go for 3 times, that is 9. What is the remainder? 1. So we will bring another one 0 also here. It will go 3, again 9. The remainder is 1. It is 0, again 3, 9. So it goes on. என்ன பண்ணுதுன்னு பாருங்க, 0.3333 இப்படி போயிட்டே இருக்கும். This is called as repeating. So ரெண்டு டைப் இருக்கு. ஒன்று வந்து ரிமைண்டர் 0 ஆயிரும், இன்னொன்று வந்து ரிமைண்டர் வந்து the quotient will be repeating. The quotient will be a repeating. இதை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எந்த நம்பர் ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கு அல்லது எந்த பேட்டர்ன் ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த 3 வந்து ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கு. ஸோ திஸ் கேன் பி ரிட்டன் as 0.3. எந்த நம்பர் ரிப்பீட் ஆகிட்டு இருக்கோ அதுக்கு மேலே ஒரு கோடு போட்டுரும். திஸ் இஸ் கால்ட் as repeating. Okay, and let us consider another one pattern. This pattern has 0.645 645 645 இப்படி ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கு. ஸோ இது வந்து ஒரு ரேஷனல் நம்பர் தான். பட் இங்கே எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 0.645 645 645. ஸோ திஸ் கேன் பி ரிட்டன் as 0. எது ரிப்பீட் ஆகுது? 645 ரிப்பீட் ஆகிறதுனால இப்படி எழுதுகிறோம். 645 மேலே ஒரு பார். ஓகே, கன்சிடர் another one number. This number is 0.2323. இப்போ பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு டெசிமல் பாயிண்ட் வந்து 1, பட் அதுக்கப்புறம் இருக்க டெசிமல் பாயிண்ட் பாருங்கள் 23 23 23. இட் கோஸ் ஆன். ஸோ திஸ் கேன் பி ரிட்டன் as 0.1 வந்து ரிப்பீட் ஆகலை. ஸோ ஒரு டைம் தான் எழுதணும். 2 3 போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே மட்டும் கோடு போடணும், பார் போடணும். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் த டைப் ஆஃப் ரேஷனல் நம்பர். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற நம்பர் வந்து which is going to be different. Okay, let us consider the value of pi. What is the value of pi? Pi na enadhu? We will write it as 22/7. We will write it as 22/7. Okay, so 22/7 ங்கிறத எப்படி எழுதலாம்? We can write it as short formல நம்ம எப்படி எழுதுவோம்னா 3.14 அப்படின்னு எழுதுவோம். என்ன எழுதுவோம்? ப்ராப்ளம் செய்யும் போது பண்ணியிருப்பீங்க. பைனா we will write it as 22/7 சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம், or else we will write 3.14. பட் இதை நீங்கள் டிவைட் பண்ணி பாருங்கள். will divide 22/7. 7 எத்தனை டைம் 22 எத்தனை டைம்ஸ் 7ல போவோம்? 3 times. So 21 3. What is the remainder? 1. So 1 whether it is divisible by 7 போகாது. அப்போ என்ன பண்ணுவோம்? will automatically put a decimal point. இங்கே ஒரு 0வை ஆட் பண்ணுவோம். 0 எத்தனை டைம்ஸ் 10 வந்து எத்தனை டைம்ஸ் போவோம்? 1 times போவோம். So 3.1. ரிமைண்டர் எவ்வளோ வருது? 3. Okay, now we will add another one 0. எத்தனை டைம்ஸ் போவோம்? 4 times 28. So remainder 2. Now what we will do? We will add another one 0. இது எத்தனை டைம் போவோம்? 2 times போவோம். So 3.142. Remainder எவ்வளவு? 6.
60 ஆட் பண்ணோன்னா எத்தனை டைம் போகும் 56 56 is nothing but 8 times 4 it goes on பாருங்கள் இதில் ஏதாவது ரிப்பீட்டிங் பேட்டர்ன் வருதான்னா வராது இட் இஸ் a never ending pattern இந்த மாதிரி நம்பர்ஸ் தான் நம்ம இப்போ என்னன்னு சொல்கிறோம்னா irrational number one more example is √2 one more example is √2 √2 ஓட வேல்யூ என்னென்னா நமக்கு தெரிஞ்சது 1.414 எப்போவுமே எழுதும்போது √2 ஓட வேல்யூ 1.414 சொல்லுவோம் பட் திஸ் பேட்டர்ன் won't get repeated அடுத்தும் 14ன்னு வராது இல்லை 0வும் ஆகாது வேறு நம்பர் புதுசாக வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அது ஒரு பேட்டர்னே கிடைக்காது அப்படிப்பட்ட நம்பர் தான் இப்போ என்னென்னு சொல்கிறோன்னா irrational நம்பர் அதை பற்றி தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் going to plot the irrational number in a number line ஓகே ஸோ நமக்கு எப்படி தெரியும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் consider a triangle or an right angled triangle என்னது ஒரு இடம் பெர்பெண்டிகுலராக இருக்கும் ஒரு சைடோட ஆங்கிள் வந்து 90 டிகிரி இருக்கும் ஸோ இந்த இது படிக்கும்போது நீங்கள் என்ன கான்செப்ட் படிச்சிருப்பீங்கன்னா பித்தகாரஸ் தியரம் இந்த தியரம் படிச்சிருப்பீங்க இந்த பித்தகாரஸ் தியரமில் என்னது இந்த பித்தகாரஸ் தியரத்தில் என்ன எழுதிங்க இந்த ஹைபாட்டினியஸ் இதுக்கு பேர் என்னது ஹைபாட்டினியஸ் இதுக்கு பேர் என்னது இது ரெண்டும் சைட்ஸ் அதாவது அட்ஜசன்ட் சைடு ஆப்போசிட் சைட்லாம் நம்ம வந்து அடுத்த ஃபியூச்சரில் படிப்பீங்க இப்போதைக்கு ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது இது பேர் ஹைபாட்டினியஸ் அதாவது பெர்பெண்டிகுலராக இருக்கிறதுக்கு மேலே இருக்கிறது வந்து ஹைபாட்டினியஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ லெட் அஸ் கன்சிடர் திஸ் ஒன் as 1 this one as 1 இந்த எட்ஜோட லென்த்து 1 இந்த எட்ஜோட லென்த்து 1 இந்த எட்ஜ் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிப்போம் அக்கார்டிங் டு பித்தகாரஸ் தியரம் hypotenuse square is equal to இந்த சைடு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இந்த சைடு ஸ்கொயர் ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு சைடோட ஸ்கொயரை ஆட் பண்ணணும் ஓகே ஸோ இதோட ஸ்கொயர் எவ்வளவு 1 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 1 ஸ்கொயர் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 ஸ்கொயர் எவ்வளவு 1 ப்ளஸ் 1 ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 2 லெஃப்ட் சைடில் என்ன இருக்குது ஹைபாட்டினியஸ் ஸ்கொயர்ன்னு இருக்குது அப்போது ஹைபாட்டினியஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஸ்கொயர் ரூட் ஸோ அப்போ லெஃப்ட் சைடில் ஹைபாட்டினியஸ்னு வந்துடும் ரைட் சைடில் என்னவாயிரும் √2 ஓகே இப்போ இந்த √2ங்கிறது ரேஷ்னல் நம்பரா இர்ரேஷ்னல் நம்பரா இட் இஸ் a irrational நம்பர் ஸோ இந்த irrational நம்பரை எப்படி பிளாட் பண்ணலான்னு பார்ப்போம் யூஸிங் திஸ் கான்செப்ட் எந்த கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த ட்ரையாங்கிள் கான்செப்டை யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ கன்சிடர் நம்பர் லைன் ஸோ நம்பர் லைனில் என்ன இருக்கும் 0 இருக்கும் இந்த இடத்துல -1 இருக்கும் -2 இருக்கும் இந்த பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா 1 இருக்கும் 2 இருக்கும் 3 இருக்கும் ரைட் இதான் வந்து நம்மளோட நம்பர் லைன் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த ட்ரையாங்கிள் அப்படியே இங்கே வரைய போகிறோம் இந்த ட்ரையாங்கிள் கன்சிடர் திஸ் as 0 இந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டு 0ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்போது ட்ரையாங்கிள் எப்படி இருக்கும்னா இப்படி இருக்கும் ஓகே ட்ரையாங்கிள் இப்படி இருக்கும் அதாவது இதோட லென்த்து 1 பாருங்கள் 0லேருந்து 1 ஸோ அதே மாதிரி இதோட லென்த்து என்னது 1 இதோட லென்த்து என்னது 1 இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரையாங்கிளை we are going to make it as a square எப்படி ஸ்கொயர் ஆக்கலாம் இப்படி டாட்டட் லைன் போடும் this is a square okay although it looks like a rectangle it is a square ஈக்குவலாக நம்ம வரைஞ்சோன்னு பார்த்தீங்கன்னா it will become a square இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா we are going to draw a circle எப்படி வரையலாம் யூஸ்வலாக நீங்கள் வந்து எப்படி சர்க்கிள் வரைய சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு சில பேர் எப்படி வருவாங்கன்னா ஒரு ரோப்பை வந்து ஒரு ஃபிக்ஸட் பாயிண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே வரைஞ்சாங்கன்னா சர்க்கிள் வந்துருமா இல்லை காம்பஸ் வச்சு வரைவீங்கள்ல அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க காம்பஸில் உள்ள அந்த ஷார்ப்பான எண்டை வந்து இந்த இடத்துல வைக்க போகிறோம் இங்கே வைக்க போகிறோம் அந்த பென்சில் வச்சுருக்க எண்டை இந்த டயக்னலோட கார்னரில் வச்சுக்கிட்டோம் வச்சுட்டு இப்படியே வரைகிறோம் ஓகே we are going to draw like this இப்படி வரையும் ஸோ என்ன பண்ணுறோம் ஒரு காம்பஸை எடுத்துக்கிறோம் 0ல் வந்து அந்த ஷார்ப்பான உள்ள எண்டு 1 அந்த கார்னரில் வந்து பென்சிலை வச்சுட்டு அப்படியே ஒரு சர்க்கிள் இப்படி வரைஞ்சிங்கன்னா இட் வில் இன்டர்செக்ட் அட் திஸ் பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட் தான் என்னதுன்னா √2 இந்த பாயிண்ட் தான் என்னது √2 ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது என்னவா மாறிடும் இட் பிகம்ஸ் த ரேடியஸ் ஒரு சர்க்கிளோட ரேடியஸ் சர்க்கிளுக்கு மாறுமா இல்லை ஒரே ரேடியஸ் தான் ஹோல் சர்க்கிளுக்கும் ஒரே ரேடியஸ் தான் ஸோ இதை சர்க்கிள்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா இதுவும் அதே ரேடியஸ் தான் அந்த ரேடியஸ் தான் இந்த டயகனல் ஆர் √2 ஸோ இந்த √2 தான் எங்கே வருது இட் லைஸ் பிட்வீன் 1 and 2 அங்கே தான் நம்பர் லைனில் இருக்கும் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு வி பிளாட் அ irrational number on a number line okay now we will do some examples where we will represent a rational number
என்ன டைப்ஸ்லாம் இருக்குன்னு சொன்னோம். ஒன் இஸ் எண்டிங், அதாவது ரிமைண்டர் வந்து 0 ஆயிரும். இன்னொன்று வந்து என்னன்னு சொன்னோம், ரிப்பீட்டிங்னா என்னது, இட் வில் ப்ரொடியூஸ் அ பேட்டர்ன். ஸோ அப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறதை வந்து நம்ம இப்போது கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் பார்ப்போம். நவ் வில் டூ எக்ஸாம்பிள் நம்பர் 2.2. எக்ஸாம்பிள் நம்பர் 2.2ல என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, ரெப்ரசன்ட் த ஃபாலோவிங் இன் டெசிமல் ஃபார்ம். டெசிமல் ஃபார்ம்னா என்னது, டிவைட் பண்ணி அதில் வரக்கூடிய ஃபார்மில் எழுத போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் இஸ் -4/11, 11/75. இதை கண்டுபிடிச்சி வெதர் திஸ் இஸ் அ ரேஷனல் நம்பர் ஆர் இர்ரேஷனல் நம்பர் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, -4/11, இந்த மைனஸை மட்டும் மறந்துடும், இப்போ நமக்கு சைன் தேவையில்லை. ஸோ வாட் we are going to do, we are going to directly divide 4/11. 4 11ஆல் டிவைட் பண்ண போகிறோம். 4 11ஆல் டிவைட் ஆகுமா? 4 is less than 11, ஸோ டிவைட் ஆகாது. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவோம், we'll add 0 point போட்டுட்டு we can add one 0 here. பாயிண்ட் போட்டுட்டு ஒரு 0 ஆட் பண்ணுறோம். அப்போ என்ன வரும், 11ம் 40யும், whether 40 is divisible by 11, டிவைட் ஆகுமா? எத்தனை டைம்ஸ் போகும், it will go 3 times. 3 times போச்சுன்னா என்ன வரும், 33. ஓகே, வாட் இஸ் த ரிமைண்டர், 40 minus 33 is 7. ஸோ 7 0, இங்கே 0 வந்தால் நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிடலாம், இங்கே 0 வரல. ஸோ we bring down one more number 0. How many times will 70 go in 11? 6 times, 66 வரும். ஸோ 6. ஓகே, ஸோ what is the remainder, again it is 4. 4 இருந்தால் என்ன வரும், we again bring down another one 0. How many times it will go, 3 times, 33. Okay, I'm writing the question over here, -4/11. So 3. What is the remainder, it is again 7. We bring down another one 0 here. எவ்வளோ times போவோம், again it goes 66. So I'm writing it over here, 66. What is the remainder, 4. Okay, so இந்த process பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்க 4 4 4 7 7. ஸோ ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்குது. ஸோ த ஆன்சர் இஸ் 0.3636. இப்போ அதுக்கப்புறமும் என்ன தான் போகும், 3636 தான் போயிட்டே இருக்கும். நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம், ரிப்பீட்டிங்காக இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணணும், மேலே ஒரு பார் போடணும். எது ரிப்பீட் ஆகுது பாருங்கள், 36 36 36. ஸோ 36ங்கிறது ரிப்பீட் ஆகிறதுனால ஐ எம் ரைட்டிங் அஸ் 0.36 மேலே ஒரு பார். Okay, so this is the answer for first question. We have represented in terms of decimal form. Okay, now we'll go into the second sum, 11 divided by 75. Okay, 11 is smaller than 75. So 11 வந்து 75 ஆல் டிவைட் ஆகுமா, ஆகாது. So now what we can do, we have to add 0 point. பாயிண்ட் ஆட் பண்ணிட்டு we can add one 0 here. 110 75ல எத்தனை டைம்ஸ் போகும், 1 டைம் தான் போகும், 75. So what is the remainder, it becomes 35. 1. ஸோ இங்கே என்ன எழுதிரும், நம்ம கோஷன்ட்டில் 1 எழுதிரும், இங்கே வந்து ரிமைண்டர் வந்து 35 வருது. 35 போகாது ஆட்டோமேட்டிக்கலி. ஸோ we bring down one more 0. So what we have written, 350. 350ங்கிறது எத்தனை டைம்ஸ் 75ல போவோம், 175 is 75, 275 is 150, 475 is 300, 475 is 300. So I am writing it as 4, we have written as 300. Okay, what is the remainder, the remainder is 50. The remainder is 50. இங்கே 0 ஆகிடுச்சுன்னா நிப்பாட்டுங்க, இல்லாட்டினா பேட்டர்ன் வர்ற வரைக்கும் ரிப்பீட் பண்ணுங்க. இப்போ இங்கே எதுவும் பேட்டர்ன் வரல, ஸோ ஐ எம் ரிப்பீட்டிங் இட். ஸோ மேலேருந்து ஒரு 0 கீழே கொண்டாடுறேன். வாட் வி ஹவ் காட், 500. 500 எத்தனை டைம்ஸ் போகும் பாருங்கள், 300க்கு அடுத்து என்ன வரும், 375, 450. வாட் வி காட், 450. எத்தனை டைம்ஸ்னு சொன்னோம், 6 டைம்ஸ். எத்தனை டைம்ஸ், 6 டைம்ஸ். 6 into 75 is 450. இப்போ இதோட ரிமைண்டர் எவ்வளோ வரும், 50. ஸோ இதுக்கு அடுத்து என்ன வரும், ரிமைண்டர் 0 ஆட் பண்ணுறோம். இங்கே பாருங்கள், இங்கேயும் 500, இங்கேயும் 500. அப்போ என்ன ஆட் பண்ணுவோம், 450. கோஷன்ட்டில் என்ன ஆட் பண்ணுவோம், 6. ரிமைண்டர் எவ்வளோன்னு பாருங்கள், 50. இங்கே ஆட் பண்ணுவோம் 6. சேம் ப்ராசஸ் தான் ரிப்பீட் ஆகும், 450 50. ஸோ ஆன்சர் என்ன வருதுன்னு பாருங்கள், 0.146666. எது ரிப்பீட் ஆகுது, the 6 alone is getting repeated. So how should I write, 0.146. எதுக்கு மேலே மட்டும் கோடு போட்டால் போதும், 6க்கு மேலே மட்டும் கோடு போட்டால் போதும். ஸோ இட் பிகம்ஸ் 0.146க்கு மேலே மட்டும் பார் போட்டிருக்கோம். திஸ் இஸ் நத்திங் பட் ரிப்பீட்டிங் பேட்டர்ன்.
Okay, so this is the answer for example number 2.2. Next concept is period. Period of a decimal. Period of a decimal. What is period of a decimal? எந்த டிஜிட் எந்த பேட்டர்ன் ரிப்பீட் ஆகுதோ அதில் எத்தனை டிஜிட் இருக்கோ, பேட்டர்னில் எத்தனை டிஜிட் இருக்கோ அதுதான் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ பீரியட் ஆஃப் அ டெசிமல். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லாஸ்ட் சம்மில் என்ன பார்த்தோம்? we saw that 0.146 மேலே ஒரு பார் போட்டோம். எந்த பார் வந்து எத்தனை நம்பருக்கு போட்டிருக்கோம்? பார் வந்து எத்தனை நம்பருக்கு தான் போட்டிருக்கோம்? ஒரே ஒரு நம்பருக்கு தான் போட்டிருக்கோம். ஸோ த பீரியட் ஆஃப் திஸ் டெசிமல் நம்பர் இஸ் 1. The period of this decimal number is 1. Let us consider one more example. 0.23 bar. இப்போ இதில் எத்தனை டிஜிட் வந்து ரிப்பீட் ஆக போகுது? 2 டிஜிட் ரிப்பீட் ஆக போகுது. ஸோ திஸ் பீரியட் இஸ் the period of this decimal number is 2. ஸோ பீரியட்னா என்னது? எந்த டிஜிட் ரிப்பீட் ஆகுதோ அதில் எத்தனை டிஜிட் இருக்கோ, ஸோ எந்த பேட்டர்ன் ரிப்பீட் ஆகுதோ அதில் எத்தனை டிஜிட் இருக்கோ that is called as a period of a decimal number. Now we will go into example number 2.3. Example number 2.3. So 2.3ல என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா express the rational number 1/27 in recurring decimal. recurring ஒரு வேர்டு பார்ப்போம். இப்போ என்ன வேர்டு பார்ப்போம்? recurringனா it is an another word for repeating. recurringங்கிறது என்னது? it is nothing but an another word for repeating. So 1/27 எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க? ரெக்கரிங் டெசிமலாக ஃபார்மில் ரெப்ரசன்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க by எதை யூஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க? the recurring decimal equation of 1/3 by using the recurring decimal equation of 1/3. இது எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டு hence write 59/27. இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க? 59/27 எழுத சொல்லியிருக்காங்க இன் ரெக்கரிங் டெசிமல் ஃபார்ம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1/27 ரெக்கரிங் டெசிமல் ஃபார்மில் எழுத சொல்லியிருக்காங்க. யூஸிங் வாட்? 1/3யோட ரெக்கரிங் டெசிமல் ஃபார்மை வச்சு 1/27 எழுத சொல்லியிருக்காங்க. இதை கண்டுபிடிச்சிட்டு 59/27 ரெக்கரிங் டெசிமல் ஃபார்மில் எழுத சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ இது எல்லாமே ரிலேட்டட். ஸோ அதனால தான் ஒரே கொஸ்டினாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வில் சி ஃபஸ்ட்டு அப்போ எதை கண்டுபிடிக்கணும்? இதை ரெக்கரிங் டெசிமல் ஃபார்மில் கண்டுபிடிக்கணும்னா எது வேணும் நமக்கு? 1/3 தேவை. ஸோ ஃபஸ்ட் வில் ரைட் 1/3. வாட் இஸ் 1/3? யூ டிவைட் 1 3 டிவைட் பண்ணோன்னா 1 வந்து லெஸ் தேன் 3. ஸோ வெதர் இட் இஸ் டிவிசிபிள் பை 3? நோ. ஸோ வில் ரைட் 0 பாயிண்ட். ஸோ 0 ஆட் பண்ணிக்கலாமா? 0 பாயிண்ட் போட்டோம்னா ஒரு 0 ஆட் பண்ணிக்கலாம். 10 வந்து 3ஆல் எத்தனை டைம்ஸ் போகும்? 3 டைம்ஸ் போகும். ஸோ 3 டைம்ஸ் போகும். ஸோ வாட் வில் ரைட்? 9 over here. 10 minus 9 is 1. So next we bring down 0 3 9 1 0 3 9. So பாருங்க 0.3333 அப்படி போயிட்டே இருக்கும். ஸோ we can write 1/3 as 0.3 bar. 0.3 bar. ஏன் 3 வந்து ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கு. ஸோ ஐ கேன் ரைட் இட் அஸ் 2 ஸ்டெப்ஸ். 2 ஸ்டெப்பாக எழுதுறேன் உங்கள் ரெஃபரன்ஸ்க்காக. 0.333 டாட் போயிட்டே தான் இருக்கும். இதோட முடியலை, போயிட்டே தான் இருக்கும். டாட் வைக்கலை அப்படின்னா இட் கெட்ஸ் ஓவர் டெர்மினேட்டட். அதாவது இதோட டிவைட் ஆகி முடிஞ்சிட்டுன்னு அர்த்தம். ஸோ நான் இங்கே டாட் வச்சுருக்கேன். ஸோ இப்போ இதை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 0.3 பார். இப்போ எதை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1/3 கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இப்போ இதை யூஸ் பண்ணி எதை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க? 1/27. ஸோ நவ் வில் ரைட் 1/27. வாட் இஸ் 1/27? 27 3ஆல் எப்படி எழுதலாம்? நீங்கள் நியூமரேட்டரை வந்து மறந்துடுங்க. டினாமினேட்டரில் மட்டும் பாருங்கள். டினாமினேட்டரில் என்ன இருக்குது? 27 இருக்குது. இந்த 27 வந்து 3ஆல் எப்படி எழுதலாம்? 27 can be written as 9 into 3. 27 can be written as 9 into 3. So 1/27 can be written as 1/9 into 3. Okay. இதுக்கு முன்னாடி ஒரு சம்மில் நெகட்டிவ் நம்பர்ஸை நம்ம விட சொன்னோம். ஞாபகம் இருக்கா? ஃபஸ்ட்டு சப்டிவிஷன் அந்த மைனஸை போடாமல் விட்டுட்டு நீங்கள் எழுதும்போது மைனஸ் போட்டுக்கோங்க. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு சப்டிவிஷனில் -4/something இருந்து அதில் மைனஸ் சைனை விட்டுருங்க, கடைசி போட்டுக்கலாம்னோ நம்ம கடைசி போட்டுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ இந்த 1/27 வாங்க. 1/27 எப்படி எழுதலாம்? 9 into 3ன்னு எழுதலாம். ஸோ இதை எப்படி எழுதலாம்? 1/9 into 3 1/9 into 1/3.
1/9 into 1/3. ஸோ 1/9 எவ்வளவு நமக்கு தெரியுமா? தெரியாது. 1/3 எவ்வளவு தெரியும், கண்டுபிடிச்சிட்டோம், 0.3333. ஸோ வாட் we can do, 1/9 into 0.3333 goes on. ஓகே, 1/3க்கு மட்டும் எழுதியிருக்கோம். ஸோ now divide 0.3333 by 9. என்ன டிவைட் பண்ண போகிறோம்? 0.3333 by 9. இது எதால் டிவைட் பண்ண போகிறோம்? 9 ஆல் டிவைட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இங்கே வந்து ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே என்ன இருக்குது? 0 இருக்குது. ஸோ வில் ரைட் ஆட்டோமேட்டிக்கலி 0. whether this 3 is divisible by 9, இந்த 3 வந்து divisible by 9 கிடையாது. ஸோ we can write one more 0. அதாவது இந்த 0 9 ஆல் டிவைட் ஆகாது. ஸோ 0 எழுதிட்டோம், பாயிண்ட் வச்சிட்டோம். இந்த 3யும் 9 ஆல் டிவைட் ஆகாது. ஸோ we have written one more 0. இப்போ என்ன நம்பர் இருக்குது? 33 இருக்குது. என்ன நம்பர் இருக்குது? 33 இருக்குது. 33 எத்தனை டைம்ஸ் போகும்? 9ல் 27 டைம்ஸ் போகும். 27 டைம்ஸ். ஸோ 3 டைம்ஸ், சாரி 27 3 டைம்ஸ் போகும். ஓகே, ஸோ we get 6. 63. 63ங்கும் போது what is that? We can write it as what? 63 divisible ஆயிருமா? 63 is divisible by 9. 63 is 7 times 9 is 63. So what you will get? நம்ம இப்போ எந்த 3 எல்லாம் இறக்கியிருக்கோம்னு பாருங்கள். இந்த 3 கீழே இறக்கிட்டோம். ஸோ we get 0. பாருங்கள், அடுத்து என்ன இருக்குது? ஒன் மோர் 3 is there. இது ஆக்சுவலாக நாட் எண்டிங், போயிட்டே தான் இருக்கும். 3 3 3ன்னு வந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் we bring down this 3. இந்த 3 டிவிசிபிளாக இருக்கா? 9 ஆல் டிவைட் ஆகுமா? ஆகாது. ஸோ we add 0. we add what? 0. ஸோ அடுத்து 0 ஆட் பண்ணதுனால அடுத்து மேலேருந்து ஒரு நம்பரை கீழே இருக்கும். மேலேருந்து என்ன கொண்டு வரும்? 0 கொண்டு வரும். 30 whether it is divisible by 9? yes. எத்தனை டைம்ஸ் போவோம்? 3 டைம்ஸ். 27. how many remainder? it is 3. okay, what we have done? 30 remainder 3. again we bring down 0. sorry, that's it. மேலேருந்து எந்த நம்பர் கொண்டு வரோம்னு பார்த்தீங்கன்னா we are having a never ending 3. 3ங்கிறது போயிட்டே இருக்கும். அப்போ மேலேருந்து எந்த நம்பர் தான் கீழே வரும்? 3 வரும். 3 எத்தனை டைம்ஸ்? 33 எத்தனை டைம்ஸ் போகும்? 3 டைம்ஸ் 27. ஸோ we get 27. ரிமைண்டர் வாட்? 0. சாரி 6. 6 மேலேருந்து என்ன நம்பர் அடுத்த நம்பர் வருது? 3 வரும். இவங்க நான் நம்பர் எழுதலை, பட் இட் இஸ் நான் நெவர் எண்டிங் 3. ஸோ மேலேருந்து என்ன வருது? 63. 63ங்கிறது எத்தனை டைம்ஸ் போகும்? 7 டைம்ஸ். 63 0. இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே என்ன நம்பர் இருக்குது? 0.037037. அப்போ அடுத்து என்ன தான் வரும்னா அதே பேட்டர்ன் தான் வரும். ஸோ ஐ கேன் ரைட் இட் அஸ் 0.037037. ஸோ திஸ் கேன் பி ரிட்டன் ஆஸ் 0.37 பார். பார் எதுக்கு மேலாம் போட்டேன்? இந்த 037 ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கிறதுனால ஐ ஹவ் ரிட்டன் பார் ஓவர் தட். இப்போ ஒரு பார்ட் முடிச்சிட்டோம். அதாவது 1/27 1/3ஆல் எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணலான்னு நம்ம எழுதி முடிச்சிட்டோம். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்க? 59/27 கேட்டிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்க? 59/27. நம்மக்கிட்ட என்ன இருக்குது? 1/27 இருக்குது. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம்? 59/27 எப்படி எழுதலாம்? we can write it as எத்தனை டைம்ஸ் 59 போகும்னு யோசிச்சு பாருங்கள். 59 is 2 times. 2 into 27 is 54. கரெக்ட்? 2 into 27 is 54. 54 59 போக எவ்வளோ ரிமைண்டர் இருக்குது? 5 ரிமைண்டர் இருக்குது. 59ல் 54 போயிடுச்சுன்னா ரிமைண்டர் எவ்வளோ இருக்குது? 5. ஸோ ஐ கேன் ரைட் இட் as 2 5/27. 2 5/27. மிக்சட் ஃப்ராக்ஷனாக எழுதியிருக்கேன். மிக்சட் ஃப்ராக்ஷனாக எழுதுனதுனால 2 5/27. 25/27 எழுதலை, 2 5/27. ஸோ திஸ் கேன் பி ரிட்டன் as 2 + 5/27. 2 + 5/27. ஓகே, ஸோ 2 வந்து நமக்கு வந்து பிரச்சனை இல்லை. இந்த 5/27 எப்படி கண்டுபிடிக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா திஸ் கேன் பி ரிட்டன் as 2 + 5/27 எழுதலாம்னா 5 into 1/27. 5 into 1/27. 1/27 வேல்யூ நம்மக்கிட்ட இருக்குது. என்ன இருக்குது? இட் இஸ் 0.037037.
So I can write it as 2 plus 5 into 0.037037, right? இப்போ என்ன கிடைக்கும்? 2 plus 5 ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க, 0.0, 3 into 5 is what? 15 ஆயிரும். So it becomes 0. Okay, ஆக்சுவலாக அந்த பக்கத்துலேருந்து நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். எந்த பக்கத்துலேருந்து? அந்த பக்கத்துலேருந்து மல்டிப்ளை பண்ணோம். 7 into 5 is 35. 3 into 5 is 15. 15 plus 3 is 18. 1. 0 into 5 is 0. 1. அடுத்து 7 into 5 is 15. 35. 3 carry ஆகும். 3 into 5 is 15. 15 plus 3 is 8. 18. So 1 carry 185. So 2 plus 0.0185. When you add this, we will get 2. This 1 will come over here. Inga vandrum. Sorry. 0.185. ஏன்னா இந்த 3 into 5 is 18. 1 carry over ஆகும். 0 into 5 0. மேலேருந்து 1 வந்துடும். ஸோ 0.185. இது ரெண்டு ஆட் பண்ணால் என்ன வரும்? 2.185. என்ன ஆன்சர்? 2.185 அப்படின்னு ரிப்பீட் ஆகிட்டு போயிட்டே இருக்கும். ஸோ தட் கேன் பி ரிட்டன் as 2.185 the whole bar. 185க்கு மேலே பார் போட்டிருக்கேன். ஓகே, என்ன பண்ணோன்னு பாருங்கள். இந்த சம்மில் 1/3 ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சோம். 1/3 வேல்யூ எவ்வளவு? 0.33333. தட் கேன் பி ரிட்டன் as 0.3 பார். அடுத்து 1/3 யூஸ் பண்ணி 1/27 கண்டுபிடிக்க சொன்னதுனால 27 எப்படி எழுதணும்? 9 into 3ன்னு எழுதணும். ஸோ 1/9 into 1/3. 1/3யோட வேல்யூ 0.333. ஸோ 1/9 into 0.33 கண்டுபிடிக்கும் போது 0.037037 வந்துச்சு. இதுக்கப்புறம் கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருந்தாங்க? 59/27 சொன்னாங்க. 59/27 can be written as 2 5/27. ஸோ 2 plus 5/27 எழுதியிருக்கேன். ஸோ 2 விட்டுருக்கோங்க. 5/27 எப்படி எழுதலாம்? 5 into 1/27. 1/27 வேல்யூ எழுதிட்டோம். 5 ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணோம். We got the answer as 2.185 the whole bar. Okay, so this is the answer for question example number 2.3. Now we will see a concept where terminate ஆகுது. ஸோ ரேஷ்னல் நம்பர்னால் ரெண்டு வகைன்னு சொன்னோம். ஒன்று டெர்மினேட் ஆகிறது, இன்னொன்று ரிப்பீட் ஆகிறது. அந்த டெர்மினேட் ஆகிறத எப்படி ரேஷ்னல் ஃபார்ம் கொண்டு வரலாம், நான் டெர்மினேட் ஆகாமல் ரிப்பீட் ஆகிறத எப்படி ரேஷ்னல் ஃபார்ம் கொண்டு வரலாங்கிறத இப்போ பார்ப்போம். ஸோ நவ் வி ஆர் கோயிங் டு சி கான்செப்ட் கன்வர்ஷன் ஆஃப் அ டெர்மினேட்டிங் டெசிமல் இன்ட்டு ரேஷ்னல் நம்பர். டெர்மினேட்டிங்னா என்னது? ரிமைண்டர் வந்து 0 ஆயிரும். அப்படிப்பட்ட ஒரு டெசிமலை எப்படி ரேஷ்னல் நம்பரில் ரெப்ரசன்ட் பண்ணலான்னு பார்க்க போகிறோம். ஸோ உங்கள் புக்கில் கொடுத்துருக்க எக்ஸாம்பிள் 2.945. இதுக்கப்புறம் ரிப்பீட்டிங் கிடையாது, இதோட முடிஞ்சிருது. ஸோ இதோட டிவைட் ஆகி முடிஞ்சிடும். ஸோ இதை எப்படி ரேஷ்னல் ஃபார்மில் எழுதலாம்? ரேஷ்னல் நம்பர் ஃபார்மேட்டில். ரேஷ்னல் நம்பர்னால் என்ன ஃபார்மேட்? நியூமரேட்டர் டிவைடட் பை டினாமினேட்டர். இந்த ஃபார்மேட்டுக்கு எப்படி கொண்டு வரலான்னு பார்க்க போகிறோம். ஸோ இது ஈஸி. இது என்ன கான்செப்ட்? டெர்மினேட்டிங்னா மட்டும் இந்த இதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. மொத்தம் எத்தனை டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் எத்தனை டிஜிட்ஸ் இருக்குது? இந்த டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் எத்தனை டிஜிட்ஸ் இருக்குது? 3 டிஜிட் இருக்குது. ஸோ டேரெக்டாக எப்படி எழுத போகிறீங்கன்னா, டெசிமல் பாயிண்ட் இல்லாமல் அப்படியே எழுதிருங்க. டெசிமல் பாயிண்ட் இல்லாமல் அப்படியே எழுதிருங்க. இப்போ எத்தனை டிஜிட்ஸ் இருக்குது? இந்த டாட்டுக்கு அப்புறம் எத்தனை டிஜிட்ஸ் இருக்குது? 1 2 3. ஸோ வி டிவைட் பை 1000. இங்கே எத்தனை 0 ஆட் பண்ணுறோம்? அந்த டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் எத்தனை டிஜிட் இருக்கோ அத்தனை 0 ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இட் இஸ் நத்திங் பட் 2945/1000. இதை ஃபர்தராக சிம்பிளிஃபை பண்ண முடிஞ்சால் பண்ணுங்க, கண்டிப்பாக பண்ண முடியும். இதுவும் 5 ஆல் டிவைட் ஆகுமா? இதுவும் 5 ஆல் டிவைட் ஆகும். இது எத்தனை டைம்ஸ் போகும்? 200 டைம்ஸ். இது எத்தனை டைம்ஸ் போகும் பாருங்கள். 29 எத்தனை டைம்ஸ் போகும்? 5 டைம்ஸ். 44 is 8 times. 45 is 9. So it is written as 589 divided by 200. Is this the rational number? Yes. So ஒரு டெர்மினேட்டிங் டெசிமலை எப்படி ரேஷ்னல் நம்பராக மாற்றோம் அப்படின்னா, இந்த டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் எத்தனை டிஜிட்ஸ் இருக்குதுன்னு பாருங்கள். அத்தனை ஜீரோஸால் டிவைட் பண்ணிடுங்க. ஸோ இங்கே எத்தனை டிஜிட்ஸ் இருக்குது? 1 2 3. ஸோ 1000 ஆல் டிவைட் பண்ணிட்டேன். Now we will have a example 2.4. எக்ஸாம்பிள் நம்பர் 2.4. நான் ஃபஸ்ட்டு இதை மட்டும் பண்ணுறேன், நீங்கள் செகண்ட் அண்ட் தேர்டை ஹோம்ஒர்க்காக எடுத்துக்கோங்க. ஃபஸ்ட் ஒன் 0.35. ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினில் 0.35.
அப்படிங்கிற ஒரு டெசிமலை எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க? ரேஷ்னல் நம்பர். ஃபஸ்ட் இது ரிப்பீட்டிங்காக டெர்மினேட்டிங்காக? இது டெர்மினேட்டிங், இதோட முடிஞ்சுது. ஸோ அப்போ நம்ம இப்போ எப்படி இதை டெசிமல்லேருந்து ரேஷ்னலாக எப்படி பண்ணலான்னு பார்ப்போம். இந்த டெசிமலை எப்படி மாற்றுறோம்? இந்த டாட்டுக்கு அப்புறம் எத்தனை டிஜிட்ஸ் இருக்குது? 1 2. ஸோ ஃபஸ்ட்டு எப்படி எழுதணும்னு சொன்னோம் ஞாபகம் இருக்கா? இந்த டாட்டை மறந்துட்டு அந்த நம்பரை மட்டும் எழுது. இந்த நம்பர் என்னது? 35 எழுதியாச்சு. எத்தனை டிஜிட்ஸ் இருக்குது? 2 டிஜிட் இருக்குது. அப்போ எதால் டிவைட் பண்ணோம்? 100ஆல் டிவைட் பண்ணோம். எதால் டிவைட் பண்ணுறோம்? 100. எத்தனை 0 ஆட் ஆகிட்டு பார்த்தீங்களா? 2 zeros. இப்போ இதுவும் டிவைட் ஆகுமா? எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம்? அஃப்கோர்ஸ் இதுவும் 5ஆல் டிவைட் ஆகும், இதுவும் 5ஆல் டிவைட் ஆகும். ஸோ இட் இஸ் 7. 7 5s are 35. 100 எத்தனை டைம்ஸ் போகும்? 20 டைம்ஸ். ஸோ த ஆன்சர் இஸ் 7/20. புரிஞ்சிருச்சா? இந்த டாட்டுக்கு அப்புறம் எத்தனை டிஜிட்ஸ் இருக்குன்னு பாருங்கள். இந்த டாட்டை மறந்துட்டு அப்படியே அந்த நம்பரை எழுதுங்க. எத்தனை டிஜிட்ஸ் இருக்கோ அதால் எத்தனை ஜீரோஸ் ஆட் பண்ணிடுங்க டினாமினேட்டரில். ஸோ திஸ் இஸ் த ஆன்சர் ஃபார் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஐ வில் கிவ் யூ 2 homeworks ஃபார் this concept. The question is 2.176. The third question is minus 0.0028. Okay, the first question is 2.176. The second question is minus 0.0028. ஹிண்ட் கொடுத்துட்டு நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க. சேம் தான். இந்த டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் எத்தனை டிஜிட் இருக்கோ எண்ணுங்க. அந்த நம்பர் அப்படியே எழுதிட்டு அந்த நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸை டினாமினேட்டரில் ஆட் பண்ணிட்டு எவ்வளோ சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்க. இது வந்து கண்டிப்பாக 5ஆல் டிவைட் ஆகாது. ஸோ செக் பண்ணிக்கோங்க. இவ்வளோ நேரம் 5ஆல் டிவைட் பண்ணோம், இது சிம்பிளிஃபை ஆகும், பட் வேறு நம்பரால் டிவைட் ஆகும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் நம்பர் இருக்குது. நெகட்டிவ் நம்பருங்கும் போது நீங்கள் இதே மாதிரி கொஸ்டினை படிச்சுட்டு கடைசி ஆன்சர் எழுதும்போது மட்டும் ஒரு மைனஸை முன்னாடி போட்டால் போதும். அதாவது ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லையும் மைனஸ் மட்டும் ஆட் பண்ணுங்க. இதை வச்சு இதனால் அந்த ப்ராப்ளம் மாறுமானா மாறாது. சேம் தான். இல்லை இதை மட்டும் நான் உங்களுக்கு பண்ணுறேன். செகண்ட் கொஸ்டின் நீங்கள் ஹோம்ஒர்க்காக எடுத்துக்கோங்க. ஓகே, இந்த நம்பரில் எப்படி பண்ணலாம்? இந்த டாட்டுக்கு அப்புறம் எத்தனை டிஜிட் இருக்குது? இன்க்ளூசிவ் இந்த ஜீரோவும் ஆட் பண்ணணும். டாட்டுக்கு அப்புறம் 1 2 3 4. ஓகே, ஸோ நம்ம எப்படி எழுதணும்னு சொன்னோம்? டாட் எல்லாம் மறந்துட்டு அப்படி எழுதுகிறோம். ஸோ இந்த ஜீரோ முன்னாடி ஆக்சுவலாக நீங்கள் எப்படி எழுதுவீங்க? 0028. ஏன்னா டாட்டுக்கு அப்புறம் அந்த 4 டிஜிட் தான் இருக்குது. அப்படி எழுதி டிவைடட் பை எவ்வளோ டிவைட் பண்ணோம்? 4 zeros. 1 2 3 4. ஸோ 4 0னா என்னது? 1000. இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்கிறதுனால மைனஸ் 0028 அப்படிங்கிறத எப்படி எழுதலாம்? we can directly write it as 28/1000. இது எதால் டிவைட் ஆகும்? 2ஆல் டிவைட் ஆகும். 14500. then this becomes 7/250. so the answer is minus 7/250. ஓகே, ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க் வந்து இந்த ஒரு சம் மட்டும். இது என்ன கான்செப்டில்? கன்வெர்ட்டிங்க terminating decimal number into a rational number. next concept என்ன பார்க்க போறோம்னா converting a non terminating repeating decimal number into a rational number. அதாவது அந்த பேட்டர்ன்ல இருக்கதை எப்படி மாத்தலாம்னு பார்க்க போறோம். now we will see the next concept which is converting a non terminating repeating decimal number into a rational number. ஒரு எக்ஸாம்பிள் உங்க புக்ல என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படினு பாத்தீங்கன்னா 2.4 bar 2.4 bar. இதை வந்து எப்படி எழுத சொல்லியிருக்காங்கன்னா ரேஷ்னல் நம்பர், அதாவது a/bங்கிற ஃபார்மெட்டில் எழுத சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ 2.4 பார்ங்கிறது ஆக்சுவலாக என்னது? 2.444 இப்படி போயிட்டே இருக்கக்கூடியதை ரேஷ்னல் நம்பரில் எழுத சொல்லியிருக்காங்க. இங்கே ரிப்பீட்டிங்கிறது என்னது? 4. ஸோ 2.44. நவ் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு டூ? இந்த கான்செப்டில் என்னென்னா, ஒரு 4ஐ இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா இங்கே ஒரு புதுசாக இன்னொரு 4 எழுதலாம். கரெக்டாக? ஏன்னா இது போயிட்டே இருக்கும். அப்படிங்கிறதுனால ஒரு 4 இங்கே கொண்டு வந்துட்டோம்னா இந்த பக்கம் இன்னொரு 4 எழுதிக்கலாம். அது வந்து எத்தனை தடவைனாலும் எழுதிக்கலாம். ஸோ வாட் வி ஆர் கோயிங் டு டூ இஸ் வி ஆர் கோயிங் டு மேக் யூஸ் ஆஃப் தட் கான்செப்ட். ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம்னா 2.4 பார்ங்கிறது என்னென்னு எழுதிக்கிறோம்? 2.4444. இதை வந்து ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எடுத்து கொடுத்துருக்கிறத அப்படியே எழுதியிருக்கேன். நவ் வாட் ஐ எம் கோயிங் டு டூ இஸ் I am going to bring this repeating pattern. இந்த பக்கத்தில் எது ரிப்பீட் ஆகுதோ அதை இந்த டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு இந்த பக்கத்தில் கொண்டு வர போகிறேன். இந்த டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு இந்த பக்கத்தில் கொண்டு வர போகிறேன். ஸோ இந்த ரிப்பீட்டிங் நம்பருங்கிறது என்னது? 4. இந்த 4ஐ இந்த பக்கம் கொண்டு வரணும். ஒரே ஒரு 4ஐ மட்டும், அதாவது இந்த ஒரே ஒரு ரிப்பீட்டிங்
பேட்டர்னை டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு இந்த பக்கம் நான் கொண்டு வரணும்னா நான் என்ன பண்ணணும்னா ஐ ஹாவ் டு மல்டிப்ளை பை 10. ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1 நான் என்ன பண்ணி ஆகணும், 10ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணேன்னா சி ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1 இது நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய வேல்யூ. லெட் அஸ் ஃபைண்ட் த வேல்யூ எக்ஸ். நம்ம ரேஷனல் நம்பரை எழுத போகிறோம்னா அதை வந்து எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிட்டேன். ஸோ அந்த இதை வந்து 2.444ன்னு எழுதிட்டேன். இப்போ இந்த 0.4 எங்கே கொண்டு போகிறேன், இந்த 4 எங்கே கொண்டு போகிறேன், டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு இந்த பக்கம். அப்போ ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனை 10ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன ஆகும், லெஃப்ட் சைடில் என்ன ஆயிரும்பா 10x. ரைட் சைடில் என்ன ஆயிரும், இந்த 4 மட்டும் இங்கே வந்துடும். ஸோ வி கெட் 24.444. ஓகே, இங்கே பாருங்கள், இதை வந்து எப்படி எழுதலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 2.4 பார்னு எழுதிடலாமா, ஏன்னா 4 தானே ரிப்பீட் ஆகிட்டு இருக்கு. இதை எப்படி எழுதலான்னு பாருங்கள், 24 பாயிண்ட் எது ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்குது, 4 தான் ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்குது. ஸோ 4 பார். பட் லெஃப்ட் சைடில் என்ன இருக்குது 10x. ஓகே, ஸோ கன்சிடர் திஸ் as 2, consider this as 3. Now what we are going to do is we are going to subtract the equation 3 from 2. இதால் மைனஸ் பண்ண போகிறோம். இதால் மைனஸ் பண்ணால் லெஃப்ட் சைடில் என்ன இருக்குது, இங்கே 10x இருக்குது, இங்கே என்ன இருக்குது எக்ஸ் இருக்குது. ஸோ 10x minus x, 10x minus x equal to இங்கே என்ன இருக்குது லெஃப்ட் சைடில் 20, ரைட் சைடில் என்ன இருக்குது 24.4 பார், இங்கே என்ன இருக்குது 2.4 பார். மைனஸ் பண்ணுறதுனால மைனஸ் போட்டிருக்கேன். இப்போ பாருங்கள், இங்கேயும் 4 பார், இங்கேயும் 4 பார், அதாவது ரிப்பீட்டிங் பேட்டர்ன் வந்து 4 தான். அப்போ இந்த 4 பார் கேன்சல் ஆயிருமா, அப்போ என்ன ஆயிரும் 24 minus 2, 24 minus 2 is 22. லெஃப்ட் சைடில் என்ன இருக்குது 9x, 10x minus x is 9x. ஸோ x is equal to 22/9. x is equal to 22/9. ஸோ இந்த ஸ்டெப்பு என்னன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணுன்னா, ரைட் சைடில் எது ரிப்பீட்டிங் பேட்டர்னோ அதை வந்து லெஃப்ட் சைடுக்கு கொண்டு வர்றதுக்கு எவ்வளோ வாழை மல்டிப்ளை பண்ணணும்னு பார்த்து மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. அது வந்ததுக்கப்புறம் இதையும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த ரிப்பீட்டிங் பேட்டர்னை we can subtract. இந்த ரிப்பீட்டிங் பேட்டர்ன் சப்ட்ராக்ட் பண்ணி போயிடும். Now we will do 2 examples. அதுலேருந்து உங்களுக்கு பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். அதை வச்சு நீங்கள் 2 ஹோம்ஒர்க் பண்ணுங்கள். Now we will do example 2.5. Example number 2.5. Okay. Convert the following decimal numbers in the form of rational form. In the form of rational. Okay. First question என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 0.3 bar. 0.3 bar. இங்கே எது repeating pattern 3. So we have to find x. X can be written as 0.3 bar. கொடுத்துருக்க கொஸ்டினில் நம்ம கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ரேஷ்னல் நம்பர் தான் நம்ம எக்ஸ்னு வச்சுக்கிறோம், which is nothing but 0.3 bar. இதை எப்படி எழுதலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா 0.33333 கரெக்டாக போயிட்டே இருக்கும். இப்போ நம்ம ஞாபகம் இருக்கா, இந்த ப்ரொசீஜர் என்னது, ரேஷ்னல் நம்பராக எழுதணும்னா இந்த ரிப்பீட்டிங் நம்பர் ஒன்று வந்து லெஃப்ட் சைடில் வரணும், ரிப்பீட்டிங் பேட்டர்ன் வந்து லெஃப்ட் சைடில் வரணும். ஸோ ரிப்பீட்டிங் பேட்டர்ங்கிறதுல எத்தனை டிஜிட் இருக்குது, ஒரே ஒரு டிஜிட் தான் இருக்குது, அதாவது அதோட பீரியட் வந்து என்னது 1. ஸோ அப்போ அந்த பீரியட் 1ங்கிறதுனால எதால் மல்டிப்ளை பண்ணால் போதும், 10ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் போதும். பீரியட் வந்து 1ங்கிறதுனால, அதாவது ரிப்பீட்டிங் டிஜிட்ஸ் வந்து ஒன்றே ஒன்று இருக்கிறதுனால வாட் ஐ எம் கோயிங் டு டூ இஸ் ஐ எம் கோயிங் டு நம்பர் திஸ் as 1. ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1 எதால் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம்னா 10ஆல் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம். அப்போ என்ன ஆகும், லெஃப்ட் சைடு 10 into x becomes 10x. ரைட் சைடில் என்னவாயிரும் 0.33333ங்கிறது என்னவாயிரும்னா 3.3333 ... So I am going to write it as 10x is equal to 3.3 bar. 333 repeat ஆகிறதுனால 3.3 bar. This is equation number 2. இப்போ equation number 2-வை 1ஆல் சப்ட்ராக்ட் பண்ணுங்க. 2 minus 1. லெஃப்ட் சைடில் என்ன இருக்குது 10x, இங்கே என்ன இருக்குது x. ஸோ 10x minus x is equal to இங்கே என்ன இருக்குது 3.3 bar, இங்கே என்ன இருக்குது 0.3 bar. ஸோ 10x minus x is 9x. இங்கே 3.3 bar minus 0.3 bar, இந்த 3 bar cancel ஆகுது, 3 minus 0 is 3. ஸோ x is equal to 3/9, that is equal to 1/3. 3/9 equal to 1/3. ஸோ எப்படி பண்ணியிருக்கோன்றது தான் பீரியடை கண்டுபிடிச்சோம். அதை அத்தனை பீரியட் நம்பரால் பீரியட் 1ங்கிறதுனால 10ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணி முடித்தோம். Now we will do a different sum. Second question. It is 2.124.
பார். இந்த பார் எதுக்கு மேலே இருக்குன்னா 1 2 4க்கு மேலே இருக்குது. ஸோ அப்போ இந்த பீரியட் வந்து எவ்வளவு 3. அப்போ we'll write x is equal to 2.124 bar. This can be written as 2.124 124 124 dot dot dot. This is equation number 1. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னு சொன்னோம் ஞாபகம் இருக்கா? ரிப்பீட்டிங் பேட்டர்ன் அப்படியே லெஃப்ட் சைடு வரணும் ஒரு இது. ஸோ அப்போ இந்த 1 to 4 லெஃப்ட் சைடில் வரணும். ஸோ அப்போ இங்கே எத்தனை டிஜிட்ஸ் இருக்குது? 3 டிஜிட் இருக்குது. ஸோ அப்போ எவ்வளோ வாழை மல்டிப்ளை பண்ணால் we are going to multiply equation number 1 by 1000. எத்தனை ரிப்பீட்டிங் டிஜிட் இருக்கோ அத்தனை நம்பர் 0வால் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம். ஸோ எவ்வளோவால் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம்? 1000ஆல் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம். ஸோ லெஃப்ட் சைடு என்னவாயிரும்? 1000x is equal to இந்த 1 to 4 எங்கே வந்துடும்? லெஃப்ட் சைடு வந்துடும். ஸோ 2 ஆல்ரெடி இருக்குது. 124.124 so this can be written as 2124.124 bar. Okay, so this is equation number 2. Now what I am going to do? Subtract equation number 2 by 1. So 1000x minus x, left side என்ன வரும்? 1000x minus x is equal to இங்கே என்ன இருக்கு? 2124.124 bar minus இங்கே என்ன இருக்கு? 2.124 bar. இந்த 124 bar 124 bar cancel ஆயிரும். இங்கே என்ன இருக்கு? 999x is equal to 2124 minus 2 is 2122 2122. So x is equal to what? 2122 divided by 999. Okay, so என்ன பண்ணோம்? பீரியட் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சோம். அந்த பீரியட் டைம்ஸ் டிஜிட்டால் 1000ஆல் 0ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே 3 நம்பர் இருக்குது, 3 டிஜிட் பேட்டர்னில் இருக்கிறதுனால 1000ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணோம். இப்போ இதே 2 இருந்ததுன்னா எவ்வளோவால் மல்டிப்ளை பண்ணோம்? 100ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணோம். ஓகே, ஸோ இதே கான்செப்ட் தான். Now you are going to do 2 as homework, 2 sums as homework. The first question is the first question is 0.45 bar. பார் எதுக்கு மேலே மட்டும்தான்னா 5க்கு மேலே மட்டும்தான், 4 மேலே கிடையாது. அப்போது எது லெஃப்ட் சைடில் வரணும்? 5 வந்து லெஃப்ட் சைடில் வர்றதுக்கு எவ்வளோ வேலை மல்டிப்ளை பண்ணணும்னு யோசிச்சு பண்ணுங்க. ஓகே, the fourth question is 0.568 பார். பார் வந்து எதுக்கு மேலேனா 6-8க்கு மேலே. பார் வந்து எதுக்கு மேலே? 6-8க்கு மேலே. ஸோ ஹோப் யூ ஹவ் அண்டர்ஸ்டுட் த கான்செப்ட்ஸ். இன்னும் நம்ம இர்ரேஷனல் நம்பர்ஸுங்கிற கான்செப்டுக்குள்ளே போல் ரேஷ்னல் நம்பருங்கிறத 2 டைப்ஸாக பிரித்தோம். ஒன்று வந்து டெர்மினேட்டிங், இன்னொன்று வந்து ரிப்பீட்டிங். இந்த டெர்மினேட்டிங் அண்ட் ரிப்பீட்டிங்கை எப்படி ரேஷ்னல் நம்பராக மாற்றணும் அப்படிங்கிறத இப்போ பார்த்து முடிச்சிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வில் see the exercise, then we'll go into the irrational number. Thank you.